Fifth lecture, P block elements. We will try to complete at least 90% part or at least 85% part of P block elements in this lesson. In fourth lecture, we have studied about oxygen, we have studied about ozone, structure of ozone, chemical properties of ozone, preparation of ozone, and now I will start with two different compounds of sulfur. That is, first compound is sulfur dioxide and the second compound is sulfuric acid. First we will start with sulfur dioxide. SO2, that is sulfur dioxide, its preparation method. The method of preparation for sulfur dioxide is very simple. First you have to use sulfur, which is in solid phase. It is treated with oxygen. In gas, excess of oxygen is used. Very simple method. You will get sulfur dioxide in gaseous phase. Second method of preparation, from sulfite. Sulfite means SO3 2 minus. Sulfate means SO4 2 minus. From sulfides we can prepare sulfur dioxide, sodium sulfite Na2SO3. When this sodium sulfite is treated with H2SO4 sulfuric acid, there is formation of Na2SO4, that is, there is formation of sodium sulfate along with water in liquid phase and SO2 in gaseous phase. This is our second method of preparation for sulfur dioxide. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ह्या तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील, कारण ऑर्गॅनिक सारख्या जनरल रिॲक्शन आणि मग ढीकभर एक्झाम्पल असं इथे होत नाही. सगळ्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वेगळ्या वेगळ्या असतील. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे फ्रॉम सल्फाइड्स. फ्रॉम सल्फाइड्स, PHIDE. Sulfides are the compounds in which only sulfur is present. Metal sulfides, sodium sulfide, calcium sulfide, sulfate SO4, sulfite SO3, sulfide only S. Now these metal sulfides, when zinc sulfide, ZnS, zinc sulfide is heated in presence of oxygen. 3 moles of oxygen are required. Heating is carried out. There is formation of 2 moles of ZNO. Along with ZNO, there is formation of sulfur dioxide. All these are preparation methods of sulfur dioxide. Here ZNS undergoes ऑक्सिडेशन. किती बारीक बारीक गोष्टी तुम्हाला विचारू शकतात बघा इथे. ZnS undergoes oxidation. Sulfur carries 2 minus charges here, and in SO2 sulfur carries plus 4 charge. Increase in positive oxidation number, and increase in positive oxidation number is of course oxidation, आणि म्हणून ही ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे. झिंक सल्फाइड रिझल्ट्स इनटू ZNO and SO2. These are the third method of preparation. Instead of this, you can use iron sulfide, FeS2. 2 moles of iron sulfide in solid phase are required. In presence of 11 moles of oxygen, heat. 2 moles of Fe2O3, 2 moles of Fe2O3 in solid phase plus 8 moles of SO2. Again, these reactions, they all results into formation of sulfur dioxide. नोट्स रेडी करायच्या म्हणजे काय करायला पाहिजे बघा तुम्हाला. ह्या रिॲक्शन सल्फर डायऑक्साईड हेडिंग दिलं, सल्फर डायऑक्साईडचं प्रिपरेशन आहे, तर सगळीकडे शोधा कुठे कुठे सल्फर डायऑक्साईड प्रिपेअर झालेल्या रिॲक्शन्स आहेत. तर त्या या 4 तुम्हाला मिळतील आणि युजिंग ऑल दीज मेथड्स यू कॅन प्रिपेअर सल्फर डायऑक्साईड इन लॅबोरेटरी. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज बघायच्यात आपल्याला सल्फर डायऑक्साईडच्या. आफ्टर प्रिपरेशन स्टेप्स आर ऑलवेज same. First we have to study about preparation method. Second we have to study about
फिजिकल प्रॉपर्टीज. मग फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये तो कलरलेस गॅस आहे विथ पंजंट स्मेल. तो पॉइझनस आहे. सल्फर डायऑक्साइड इज पॉइझनस इन नेचर. सल्फर डायऑक्साइड इज हायली सोल्युबल इन वॉटर. आता आपल्याला ना या फिजिकल प्रॉपर्टीज नुसत्या वाचून चालणार नाही, त्याच्याबद्दल विचार करता आला पाहिजे की व्हाय सल्फर डायऑक्साइड शोज सोल्युबिलिटी, व्हाय इट इज सोल्युबल इन वॉटर. सल्फर डायऑक्साइड खरं बघितलं तर तुम्ही कोव्हॅलंटली बॉन्डेड कंपाऊंड आहे. कोव्हॅलंटली बॉन्डेड कंपाऊंड्स मस्ट बी सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स. देन व्हाय सल्फर डायऑक्साइड इज सोल्युबल इन वॉटर. तर सल्फर डायऑक्साइड shows this bent structure. Because of this bent structure, sulfur dioxide has dipole moment. There is polarity in the molecule, and because of this dipole moment and polarity, sulfur dioxide is soluble in water. आता याच्यानंतर त्यांनी एक सांगितलेलं आहे, सल्फर डायऑक्साइड लिक्विफाईज ॲट रूम टेम्परेचर. दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सल्फर डायऑक्साइड सोल्युबल इन वॉटर म्हणजे सल्फर डायऑक्साइडचं ॲक्वियस सोल्युशन बनवणं, आणि सल्फर डायऑक्साइड लिक्विफाईज म्हणजे गॅशियस सल्फर डायऑक्साइड अंडर कॉम्प्रेशन रिझल्ट्स इनटू लिक्विड SO2, लिक्विड सल्फर डायऑक्साइड. इट इज नॉट ॲक्वियस सोल्युशन, इट इज ओनली सल्फर डायऑक्साइड ॲट 2 atmospheric प्रेशर, अंडर 2 atmospheric प्रेशर, आणि तो बॉईल होतोय 263 केल्व्हिनला, म्हणजे -10 डिग्री सेल्सिअसला तो डायरेक्ट बॉईल होऊन जातो. त्याचा अर्थ आहे की ॲट रूम टेम्परेचर सल्फर डायऑक्साइड इज गॅस. रूम टेम्परेचर तो गॅशियस फेज मध्येच आहे, आपण त्याला सल्फर डायऑक्साइड गॅस असंच म्हणतो. आता आल्या केमिकल प्रॉपर्टीज सल्फर डायऑक्साइडच्या. काय काय आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज? सल्फर डायऑक्साइड रिॲक्ट्स विथ क्लोरीन. When sulfur dioxide reacts with chlorine in presence of charcoal, when sulfur dioxide reacts with chlorine, there is formation of SO2Cl2. SO2Cl2 हे एक वेगळं कंपाऊंड आहे आणि याचं नाव आहे sulfuryl chloride. Name of the compound is sulfuryl chloride, SO2Cl2. सल्फर डायऑक्साइड जर तुम्ही ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट केला, अगदी कॉमन रिॲक्शन, व्हेरी इझी रिॲक्शन. When sulfur dioxide reacts with oxygen, it results into sulfur trioxide. But the reaction is not very much easy. For this reaction we need catalyst. That catalyst is V2O5, that is vanadium pentoxide. That catalyst is V2O5, that is vanadium pentoxide. So sulfur dioxide reacts with chlorine forming sulfuryl chloride. Sulfuryl chloride चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, SO2Cl2. Sulfur dioxide reacts with oxygen to produce sulfur trioxide. The reaction needs presence of catalyst vanadium pentoxide. मध्ये पण कधीतरी आपण बघितलं होतं की व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड V डी ब्लॉक एलिमेंट आहे, आणि डी ब्लॉक मेंबर्स शोज टेंडन्सी टू बिहेव ॲज कॅटलिस्ट और दे शोज कॅटालायटिक ऍक्शन. त्याच्यामुळे आपण V2O5 वापरलेला आहे. आता नेक्स्ट रिॲक्शन आहे सल्फर डायऑक्साइडची. आता सल्फर डायऑक्साइड म्हणजे तो ऑक्साइड आहे सल्फरचा, म्हणजे तो ऑक्साइड आहे नॉन मेटलचा. तो नॉन मेटलचा ऑक्साइड असल्यामुळे तो असणार आहे ऍसिडिक इन नेचर, अँड दॅट्स व्हाय इट कॅन रिॲक्ट विथ अल्कली फॉर्मिंग सॉल्ट. सो वी विल टेक वन मोर रिॲक्शन. व्हेन थर्ड रिॲक्शन, पहिली होती क्लोरीनची ऍक्शन, दुसरी होती ऑक्सिजन. आता नेक्स्ट ऍक्शन ऑफ अल्कली. व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ NaOH in presence of SO2, there is formation of Na2SO3 along with water as a byproduct. Sodium sulfite म्हणजे सॉल्ट बनलं, आणि अल्कली प्लस सोडियम सल्फर डायऑक्साइड
ची रिॲक्शन आहे. आता हा जो सोडियम सल्फाइड आपल्याकडे बनलेला आहे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड आपल्याकडे बनलेला आहे, त्याची ट्रीटमेंट जर ॲक्वियस मीडियम मध्ये परत सल्फर डायऑक्साइड बरोबर केली, ॲक्वियस मीडियम मध्ये त्याची ट्रीटमेंट परत सल्फर डायऑक्साइड बरोबर केली, इट रिझल्ट्स इन टू सोडियम बाय सल्फाइट. म्हणजे कोण? NaHSO3 sodium bisulfite. So these two reactions are the reactions which confirms sulfur dioxide is acidic oxide. आता नेक्स्ट रिएक्शन आहे सल्फर डायऑक्साइडच्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. बघा, सल्फर डायऑक्साइडच्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स सल्फर डायऑक्साइड itself undergoes oxidation and reduces others. Reducing property. आता रिड्युसिंग प्रॉपर्टी जर सल्फर डायऑक्साइडची तुम्हाला बघायची असेल तर तुम्हाला बघावं लागेल, एक रिएजंट दाखवते मी तुम्हाला. 2 moles of Fe3+ in presence of sulfur dioxide plus water. 2 moles of water are required for this reaction. SO2 ची फिजिकल स्टेट गॅस लिहू नको, कारण तो ह्याच्यात पास करतोय तो सल्फर डायऑक्साइड, त्याच्यामुळे तो लिक्विफाय होईल. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 moles of Fe2+ plus SO4- plus 4H+. मला वाटतं तुम्हाला रिॲक्शन कळली असेल. ही कळली रिॲक्शन तरी ती लक्षात ठेवावी लागते, हे समजून घ्या. म्हणजे त्याचा बॅलन्सिंग लक्षात ठेवावं लागतं. बॅलन्सिंग करता येतं, पण पेपरच्या स्पीडसाठी आपल्याला बॅलन्सिंग लक्षात ठेवणं सोपं आहे, कारण आपण रिडॉक्स रिॲक्शनला बॅलन्सिंग शिकलेलो आहे. आता 2 Fe3+ आहेत, म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ Fe ही +3 आहे. +3 changes to +2 means Fe undergoes reduction. And this reduction is caused because of presence of sulfur dioxide. Means sulfur dioxide is good reducing agent. ही reducing property तुम्हाला सल्फर डायऑक्साइड ची दिसलेली आहे. आता याच्यानंतर 2Fe3+ आहे, SO2 आहे. सल्फरची इथे ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला कळली असेल, ती आहे +4 आणि इथे सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +6. सेकंड थिंग, इथे नंबर ऑफ ऑक्सिजन 2 आहेत, इथे नंबर ऑफ ऑक्सिजन 4 आहेत. हाही एक विचार आहे which can explain sulfur dioxide undergoes oxidation. It behaves as good reducing agent. आता नेक्स्ट रिएक्शन आहे की सल्फर डायऑक्साइड कुणाबरोबर रिॲक्ट होणार आहे बघ. इट रिॲक्ट्स विथ KMnO4. KMnO4 reacts with sulfur dioxide and moisture. तुमच्या लक्षात येईल, रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डायऑक्साइड इज इन प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. वॉटर ऍड केलं फक्त, बाकी काय मोठं केलेलंच नाहीये. इन प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. व्हॉट इज द प्रॉडक्ट? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 potassium sulfate along with MnSO4 manganese sulfate, and there is formation of 2 moles of H2SO4. तुम्ही एकदम सिंपल बघू शकता, SO2 चं कन्व्हर्जन SO4 मध्ये झालंय. मग आजपासून आपण बघतोच आहे, ह्या वरच्या रिॲक्शन मध्ये पण बघितलं. SO2 चेंजेस टू SO4 म्हणजे SO2 अंडरगोज ऑक्सिडेशन. SO2 अंडरगोज ऑक्सिडेशन. आता SO2 चं ऑक्सिडेशन झालं, नीट बघा, SO2 चं ऑक्सिडेशन झालं. फॉर दॅट you need oxidizing agent. KMnO4 is a well-known oxidizing agent. Oxidizing agent, it undergoes itself reduction. Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे आहे +7. ती +7 ऑक्सिडेशन स्टेट चेंज होते +2 ला. +7 ऑक्सिडेशन स्टेट चेंजेस टू +2. So KMnO4 changes to MnSO4 or SO2 changes to SO4. ह्यात तुम्हाला
रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 दिसते. ठीक आहे. आता नेक्स्ट रिॲक्शन आहे आयोडीन. आयोडीन रिॲक्ट्स विथ सल्फर डायऑक्साइड. परत मॉइश्चर तर आपण घेणारच आहोत इन प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. H2SO4 is formed. Along with H2SO4 there is formation of 2HI. रिॲक्शन नीट बघ, अशी रिॲक्शन बघ, हे नाही आता ह्या रिॲक्शन मध्ये. ओके. आयोडीन रिॲक्ट्स विथ SO2 प्लस वॉटर. आता परत बघ, आयोडीन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 0, ऑक्सिडेशन स्टेट झाली -1, म्हणजे आयोडीनचं झालं रिडक्शन आणि SO2 चा SO4 झाला, SO2 चं झालं ऑक्सिडेशन. या 3 रिॲक्शन्स आपल्याला एक्सप्लेन करतील, या 3 रिॲक्शन्स आपल्याला प्रूफ करतील की सल्फर डायऑक्साइड बिहेव्स ॲज गुड रिड्युसिंग एजंट, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डायऑक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर, दॅट इज इन ॲक्वियस मीडियम. ओके. आता याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचंय बघा, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डायऑक्साइड बघायचं आपल्याला. सल्फर डायऑक्साइडच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला पी पाय डी पाय बॉन्डिंग हा एक शब्द बघायचा आहे. पी पाय डी पाय बॉन्डिंग हा बॉन्डिंग पॅटर्न आपल्याला बघायचा आहे. सल्फर डायऑक्साइड मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला असं बघावं लागेल की सल्फर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन येईल निऑन 3s2 3p4 10 plus 6 16 झाले. But along with 3p4 you must write 3d0. In sulfur there is presence of vacant d shell. Now ground state electronic configuration of sulfur is 3s2 3p4 3s2 3p4. Now this 3s2 3p4 electronic configuration ground state मला बघायची आता एक्साइटेड स्टेट. आता एक्साइटेड स्टेट बघण्यापूर्वी ना थोडा आपल्याला एक बॅकग्राऊंड माहिती पाहिजे की मला सल्फर डायऑक्साइडचं स्ट्रक्चर साधारण किती त्याच्यात पाय बॉन्ड्स आहेत, किती त्याच्यात सिग्मा बॉन्ड्स आहेत, हाऊ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेझेंट, आणि हे आपण बोटावरती मोजून जे हायब्रिडायझेशन शोधतो त्यात करता येतं. आणि आपल्याला काही नॉर्मल फॅक्ट्स माहिती आहेत की ऑक्सिजन शोज टेंडन्सी टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, त्यावरनं पण आपल्याला ते बघता येतं. आता मी काय दाखवते बघा, पहिले मी लिहून दाखवते तुला सल्फर इकडे कोपऱ्यात. सल्फर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन व्हॅलेन्स शेल मी दाखवते 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तुला मी दाखवते. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म SO2 आहे म्हटल्यावरती मी तुला असे 2 डबल बॉन्ड काढून दाखवते. S डबल बॉन्ड O means there is presence of 1 2 sigma bonds and 1 lone pair. In sulfur dioxide there is presence of 2 sigma bonds and 1 lone pair, म्हणजे नंबर आला माझ्याकडे 3. Pi bonds they are not considered in hybridization as they are not taking part in bond formation. कोव्हॅलेंट बॉन्ड ते बनवतच नाहीत ना, ते पाय बॉन्ड बनवतात. त्यामुळे 3 bonds are present, 2 bonds are present, 2 sigma bonds are present, 1 lone pair is present, 2 sigma bonds, 1 lone pair. Hybridization झालं sp2. sp2 with lone pair म्हणून त्याची जॉमेट्री येते किंचित बेंट अशी येते, अदरवाइज ती ट्रायगोनल प्लेनर आली असती. म्हणजे थोडक्यात मला एक लोन पेअर पाहिजे आणि 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत, आणि हे 2 परत अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजे जिथे पाय बॉन्ड तयार होऊ शकतो. मग आता मी कसं करते बघा, एक्साइटेड स्टेटला 1 लोन पेअर मी आज इट इज ठेवते. 1 2 3 this electron from px jumps in d orbital. काय झालं, तुझ्याकडे एकूण
सिग्मा बॉन्ड तयार करायला 1 आणि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हवेत, 1 आणि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हवेत सिग्मा बॉन्ड तयार करायला. पाय बॉन्ड तयार करायला 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हवेत, ते माझ्याकडे आता आलेले आहेत. दिस इज अवर एक्साइटेड स्टेट. नाउ आफ्टर एक्साइटेड स्टेट we have to draw hybridized state. Hybridized state. Now in hybridized state, here you have one lone pair. These two p orbitals, they are involved in hybridization, sp2 and pz orbital and dxy orbital. These are unhybridized, they will form pi bond. So this is your sp2 असं दाखवतो आपण जनरली, त्याला एकत्र दाखवतो sp2 hybridized state. Now in this sp2 hybridized state, on this unpaired electron, oxygen, one oxygen will give its one electron. आता आठव, हा सगळा कार्यक्रम, हे सगळं जे काय आहे ते सेंट्रल ॲटम बद्दलचं चाललेलं आहे. हे सगळं जे चाललंय ते सल्फर बद्दलचं चाललेलं आहे. हे सगळं सल्फर आहे. आता सल्फर वरती येणार ओव्हरलॅप होऊन ऑक्सिजन विथ ॲटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. कळतं का बघ? तुझ्याकडे एकूण ऑक्सिजन ॲटम्स 2 पाहिजे आहेत आणि तुझ्याकडे ऑक्सिजननी एकूण 4 इलेक्ट्रॉन द्यायला हवे आहेत. मग ते बरोबरच आहे. ऑक्सिजनकडे py मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, pz मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. मीन्स दीज टू नीड्स टू शेअर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ईच. आता इथे काय होणार आहे? इथे येणार ऑक्सिजनचं py, इथे येणार दुसऱ्या ऑक्सिजनचं py. वाटल्यास तर आपण शेप वेगळा दाखवूया, py आणि लिहूया आपण इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सिजन. हे सगळे बॉन्ड्स आहेत ते सिग्मा बॉन्ड तयार झाले, म्हणजे सल्फरचा sp2 आणि ऑक्सिजनचा py, सल्फरचा sp2 ऑक्सिजनचा py ओव्हरलॅपिंग झालं, ओके बॉन्ड फॉर्म झाले. आता ऑक्सिजनचा pz आणि दुसऱ्या ऑक्सिजनचा pz आहे, दे आर अनपेअर्ड बट दे डोंट हॅव एनी कोव्हॅलंट बॉन्ड टू फॉर्म. आता तो pz इथे येतो पाय बॉन्ड तयार करायला, तो pz इथे येतो पाय बॉन्ड तयार करायला. म्हणजे इथे या ऑक्सिजनचा pz आलेल्या ऑक्सिजनचा pz पाय बॉन्ड, म्हणजे त्याला आम्ही म्हणतो p पाय. इथे सल्फरचा d पाय आणि ऑक्सिजनचा p पाय. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, सल्फर डायऑक्साइड मध्ये किती p पाय बॉन्ड असतात आणि किती p पाय d पाय बॉन्ड असतात, हा फिक्स क्वेश्चन असतो. सो वी हॅव रिटन हियर, इन सल्फर डायऑक्साइड देयर इज प्रेझेन्स ऑफ 1 p पाय बॉन्ड and there is presence of 1 d पाय p पाय बॉन्ड. आधी d पाय म्हणायचं, कारण आधी तुम्ही सल्फर म्हणता आणि मग तुम्ही ऑक्सिजन म्हणता. सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. खूप महत्वाचं स्ट्रक्चर आहे. ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन हे कधीही d पाय बॉन्ड तयार करू शकत नाहीत बिकॉज ऑफ ॲब्सेन्स ऑफ व्हेकंट डी शेल. लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे सल्फर डायऑक्साइडची ही स्पेशल केस आपण आता बघितलेली आहे. आफ्टर दी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डायऑक्साइड, त्यांनी सल्फर डायऑक्साइडचे युजेस दिलेले आहेत. मी तुम्हाला नेहमीच सांगते की युजेस हे तुमचे तुम्ही करायचे आहेत. टेक्स्टबुक मध्ये प्रॉपर लाईन वाईज युजेस दिलेले असतात. एक दोन मी तुम्हाला सांगते की सल्फर डायऑक्साइडचा यूज तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड बनवण्यासाठी करता,
तो गुड रिड्युसिंग एजंट आहे सल्फर डायऑक्साईड. त्याच्यानंतर तो सॉल्व्हंट म्हणून काम करतो लिक्विड SO2 कारण तो पोलार आहे किंवा त्याच्यामध्ये डायपोल मोमेंट आहे. युजेस तुम्ही बघून घेऊ शकता. आता नेक्स्ट सेक्शन येतो तो म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड. पहिला होता सल्फर डायऑक्साईड, आता मी सेकंड तुला कंपाऊंड सांगते सल्फ्युरिक ऍसिड. आता सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये पहिल्यांदा त्याला प्रिपेअर करायचंय सल्फ्युरिक ऍसिडला. प्रोसेसचं नाव आहे कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आणि कॉन्टॅक्ट प्रोसेस साठी कॅटलिस्ट लागतो V2O5 व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड. मगाशी आपण व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड बघितलेला आहे. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस साठी आपल्याला रिएजंट लागतोय व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड. महत्वाचं काय आहे या सगळ्यामध्ये की इनऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स या लक्षात ठेवाव्या लागतात. ऑर्गॅनिक सारखं तो गोंधळ, ऑर्गॅनिक सारखं ते सोपं नाहीये. त्यामुळे रिपिटेटिव्हली लेक्चर्स बघा, रिॲक्शन्स वाचा, रिॲक्शन्स लिहून काढा. आता कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मध्ये तुम्हाला जर सल्फ्युरिक ऍसिड बनवायचं असेल तर स्टेप 1 आहे त्याची प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. बघाशी आपण बघितलं बघ, सल्फर डायऑक्साइड इज युज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. आता पहिला आधी तुम्हाला माहितीये काय करतात ते. सल्फर सॉलिड स्टेट मधला त्याची रिॲक्शन करायची ऑक्सिजन गॅसियस स्टेट मध्ये, चांगलं स्ट्रॉंग हीटिंग करा त्याला, यू विल गेट सल्फर डायऑक्साइड. नॉट नेसेसरी तुम्ही अशानेच सल्फर डायऑक्साइड बनवा. मगाशी तुम्ही आयर्न सल्फाइड FeS2 बघितलाय बघा. 4 moles of FeS2 they are treated with 11 moles of oxygen in gaseous phase. Again you will get 2 moles of Fe2O3 along with sulfur dioxide in gaseous phase. 8 moles of SO2 are formed. ते 8 तुला कळलेच असतील. 8 moles of sulfur dioxide are formed. बोर्ड एग्जामला राईट अ नोट ऑन कॉन्टॅक्ट प्रोसेस असा 3 मार्काचा क्वेश्चन येऊ शकतो. MCQ मध्ये विच अमंग द फॉलोइंग इज, म्हणजे पहिले 10 MCQs आहेत ना, त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला ह्याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. आणि नीट मेन्सला तर ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेतच. कॅटलिस्ट वरती आहेत, मधल्या प्रोसेस वरती आहेत, ओलियम म्हणजे काय याच्यावरती आहेत, ते बघता येतील तुम्हाला. आता पहिली स्टेप झाल्यानंतर सेकंड स्टेप आहे कॅटालायटिक ऑक्सिडेशन ऑफ SO2 in presence of catalyst. कॅटालायटिक ऑक्सिडेशन करायचं सल्फर डायऑक्साइडचं टू गेट सल्फर ट्रायऑक्साइड. आता सल्फर डायऑक्साइडचं कन्व्हर्जन सल्फर ट्रायऑक्साइड मध्ये करण्यासाठी आम्ही कोण वापरणार आहोत तुम्हाला माहिती आहे तो कॅटालिस्ट. SO2 घेतला गॅसियस फेज मधला, त्याची ट्रीटमेंट केली ऑक्सिजन बरोबर and there is formation of 2 moles of SO3 sulfur trioxide in gaseous phase are formed. ही जी फॉरवर्ड रिॲक्शन आहे टू फॉर्म सल्फर ट्रायऑक्साइड, हिला आपण कंबशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड पण म्हणू शकतो, हिला आपण ऑक्सिडेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड पण म्हणू शकतो. ही रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. ही रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. सेकंडली ही रिॲक्शन डिक्रीज इन व्हॉल्यूमनी झालेली आहे. फॉरवर्ड रिॲक्शन रिझल्ट्स इनटू डिक्रीज इन व्हॉल्यूम. फॉरवर्ड रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. फॉरवर्ड रिॲक्शन रिझल्ट्स इनटू डिक्रीज इन व्हॉल्यूम आणि देअरफॉर अकॉर्डिंग टू ली-चार्टर्ली प्रिन्सिपल लो टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर, लो टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर is required for the reaction. ली-चार्टर्ली प्रिन्सिपल आठवत नसेल तर रिवाइज करावं लागेल तुम्हाला. केमिकल इक्विलिब्रियम लेसन मध्ये ते प्रिन्सिपल आहे which is helpful in understanding or in predicting in which direction reversible reaction will take place. म्हणजे रिव्हर्सिबल रिॲक्शन फॉरवर्ड डिरेक्शनला जायला फेवरेबल आहे का बॅकवर्डला आहे हे तुम्हाला ली-चार्टर्ली प्रिन्सिपलनी कळतं. तर इथे आम्ही SO3 बनवला. फॉरवर्ड रिॲक्शन रिझल्ट्स इनटू डिक्रीज इन व्हॉल्यूम म्हटलं. फॉरवर्ड रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक आहे म्हटलं. म्हणून
low temperature and high pressure is responsible for, of course, it is responsible for forward reaction. आता हे झाल्यानंतर सेकंड स्टेप झाल्यानंतर थर्ड स्टेप येते, ती म्हणजे सल्फर डायऑक्साइड जो गॅस आहे तुमचा, सल्फर ट्रायऑक्साइड गॅस फ्रॉम कॅटालायटिक रिडक्शन इज ॲब्झॉर्ब्ड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस करायचंय तुम्हाला. पण सल्फर डायऑक्साइड पहिल्यांदा तुम्ही सल्फर ट्रायऑक्साइड गॅस तुम्ही H2SO4 मध्ये ॲब्झॉर्ब करता. आता लोकांना वाटू शकतं की प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 आहे. प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 असताना तुम्ही परत H2SO4 इथे कसं काय ऍड केलं? इट इज लेस अमाउंट ॲज कम्पेअर्ड टू यील्ड. त्यामुळे ऑलरेडी तुमच्याकडे जो H2SO4 ची अमाउंट आहे, क्वांटिटी आहे, त्यातली थोडी क्वांटिटी तुम्ही इथे यूज करताय SO3 बरोबर. तुम्हाला इथे प्रॉडक्ट मिळतोय H2S2O7. H2S2O7 ला आपण नाव देतो ओलियम. H2S2O7 ला नाव दिलं जातं ओलियम. अँड दिस ओलियम on dilution with calculated amount of water results into H2SO4. Calculated amount of water का घालायचं? तर if you use excess water, no doubt there will formation of H2SO4, but along with H2SO4 there will be excess amount of water, means the solution will become dilute. So calculated amount of water is required. If we use this process, if we use contact process for preparation of sulfuric acid, then here about 96 to 98% pure sulfuric acid will form. So सगळी मुलं माझ्या बरोबर आठवण करून घेतात फटाफट. कॉन्टॅक्ट प्रोसेसला कॅटलिस्ट लागतो व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड. सल्फर रिॲक्ट केला ऑक्सिजन बरोबर इन प्रेझेन्स ऑफ ॲटमॉस्फेरिक एअर बरोबर हिटिंग केलं सल्फर डायऑक्साइड. सल्फर डायऑक्साइड सल्फर नसेल तर FeS2 reacts with oxygen to produce ferric oxide along with sulfur dioxide. Oxidation of sulfur dioxide in presence of catalyst is carried out in second process, second step. त्या second step ला आपण म्हणतो catalytic oxidation. Vanadium pentoxide is used as catalyst. Sulfur trioxide is formed. Sulfur trioxide reacts with sulfuric acid forming oleum, and oleum on hydrolysis gives sulfuric acid. Using this process we can prepare 96 to 98% pure sulfuric acid. आता सल्फ्युरिक ऍसिडचे युजेस त्यांनी ढीकभर दिलेले आहेत. सगळे युजेस तुम्ही वाचायचे, युजेस तुम्ही लक्षात ठेवायचे. पेपरला जाताना काही वेळेला वाचायच्या गोष्टींमध्ये म्हणजे बरेचदा वाचायच्या कुठल्या गोष्टी असतात, कन्सेप्ट आपण पेपरला जाताना वाचत नाही. कन्सेप्ट आपल्याकडे तयार असतात. अगदी पेपरला 4-5 तास आहेत, एक तासभर रिव्हिजन करायचे, तर पाठांतराच्या ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी तुम्हाला वाचाव्या लागतात. तर त्याच्यामध्ये हा एक सेक्शन असू शकतो युजेस. आता नेक्स्ट आहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिडच्या केमिकल प्रॉपर्टीज बघताना पहिल्यांदा आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड आहे हे प्रूफ करावं लागेल. सेकंड आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड का ऍसिड आहे हे प्रूफ करावं लागेल. तर सल्फ्युरिक ऍसिड हे ऍसिड का आहे तर आपल्याला माहिती आहे की व्हेन सल्फ्युरिक ऍसिड, इथे ॲक्वियस लिहिलेलं नाहीये बघ, लिक्विड लिहिलंय म्हणजे हायली कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ वॉटर इट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H3O प्लस HSO4 minus. Ka for this is it is greater than 10. सगळ्या गोष्टींची रिव्हिजन होते या चॅप्टर मध्ये. सल्फ्युरिक ऍसिड लिक्विड फेज मध्ये घेतलंय, त्याची ट्रीटमेंट केली वॉटर बरोबर. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस म्हणजे त्यातला एक H वॉटर मध्ये गेला, वॉटर विल शो ऍसिडिक नेचर प्लस HSO4 मायनस.
याचा के म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड हा ग्रेटर दॅन 10 आहे, म्हणजे के खूप हाय आहे. As Ka is high, this indicates the acid is tremendously strong. Sulfuric acid is very much strong acid. Its degree of dissociation, its alpha is very much high. Now this HSO4 also shows a tendency to mix in water, producing H3O plus SO4 minus H3O plus SO4 minus, but its Ka is very less, 1.2 into 10 raised to minus 2. This indicates HSO4 minus, the unit is very much stable and it shows very less tendency to dissociate. मग तरी H2SO4 डायबेसिक ऍसिड का आहे, तर ह्यांचा दोघांचा मिळून ओव्हरऑल रिझल्ट जो आहे विच इज एक्झोथर्मिक अँड विच रिलीजेस H+. म्हणून आपण म्हणतो की सल्फ्युरिक ऍसिड इज अ डायबेसिक ऍसिड. पण तुम्हाला विचारलं की लॉस ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इज इझी ऑर सेकंड, तर तुमचा आन्सर असतं लॉस ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इज इझी फॉर सल्फ्युरिक ऍसिड. आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचे सल्फ्युरिक ऍसिडची ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी. आता सल्फ्युरिक ऍसिडची ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तर मेटल्स असतील, झिंक आहे, सोडियम आहे, कॅल्शियम आहे, मेटल्स आहेत, नुसतेच मेटल्स आहेत. मेटल इन फ्री स्टेट दे शोज 0 ऑक्सिडेशन नंबर. कॉपर आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 0. When copper changes to copper 2 plus, copper undergoes oxidation, and this oxidation is possible using sulfuric acid, using concentrated sulfuric acid. या झाल्या ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टीज. आता सल्फ्युरिक ऍसिडच्या ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टीज कुठल्या कुठल्या आहेत आपल्याला बघू देत. पहिल्यांदा आपण दाखवणार आहोत कॉपर इन सॉलिड फेज रिएक्ट्स विथ सल्फ्युरिक ऍसिड concentrated. 2 moles are required. There is formation of CuSO4 plus sulfur dioxide plus H2O. ही खास रिएक्शन आहे, लक्षात ठेवा. कॉपर हा काही ऍक्टिव्ह मेटल नाहीये. कॉपर हा काही ईएमएफ सिरीज मधला लिथियम सोडियम सारखा मेटल नाहीये. तर कॉपर शोज रिडक्शन पोटेन्शियल हायर इव्हन दॅन हायड्रोजन. त्याच्यामुळे ही स्पेशल रिएक्शन आहे, लक्षात ठेवा. आफ्टर दिस सल्फर हा नॉन मेटल आहे, लक्षात घे. त्याला पण तो ऑक्सिडाइज करतोय. सल्फ्युरिक ऍसिड कॅन ऑक्सिडाइज सल्फर. 2 moles of sulfuric acid are required. Concentrated sulfuric acid. There is formation of 3 moles of SO2 plus 2 moles of H2O. 3 moles of SO2 plus 2 moles of H2O. Sulfur reacts with sulfuric acid forming sulfur dioxide. सल्फरचा 0 changes to +4. कळतंय तुम्हाला? किंवा अगदी साधं आहे, गेन ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिडेशन झाले. ठीक आहे. आता नेक्स्ट कार्बन बरोबर जर सल्फ्युरिक ऍसिडची तुम्ही ट्रीटमेंट केली, कार्बन बरोबर जर तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिडची ट्रीटमेंट केली, तर कार्बन ऑक्सिडाइजेस टू कार्बन डायऑक्साइड along with 2 moles of sulfur dioxide and water. आता ह्या रिएक्शन्स महत्त्वाच्या आहेत बघा. ह्या रिएक्शन्स महत्त्वाच्या आहेत म्हणजे वेगळ्याच आहेत. हा मेटल आहे पण छान मेटल नव्हे, हे नॉन मेटल्स आहेत. नॉन मेटल्स रिझल्ट्स इनटू रिस्पेक्टिव्ह ऑक्साइड्स, मेटल रिझल्ट्स इनटू मेटल सल्फेट. या रिएक्शन्स तुमच्या लक्षात आल्या असतील. दिस इंडिकेट्स sulfuric acid is oxidizing acid, oxidizing property. Now next part is if we use different concentration terms of sulfuric acid, means sulfuric acid in solid phase, it reacts with iron in solid state, it reacts with hydrogen in aqueous medium.
आता हे तुम्हाला H2SO4 जे आहे ना ते डायल्यूट आपण घेतलंय. हियर इज फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस इव्होल्युशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. त्याच्याऐवजी हे बघ आयर्न Fe reacts with dilute sulfuric acid forming Fe2 plus with evolution of hydrogen gas. ओके. आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे सल्फ्युरिक ऍसिडच्या डिहायड्रेशन प्रॉपर्टीज. सल्फ्युरिक ऍसिड बिहेव्स ॲज डिहायड्रेटिंग एजंट असं आपण ऑर्गॅनिक मध्ये पण बरेचदा म्हणतो. अल्कोहोल्स on treatment with H2SO4 under different temperature conditions and different concentrations results into alkene or results into ether. तुम्हाला रिएक्शन्स आठवत असतील तर बघा, आम्ही रिएक्टंट समजा घेतला इथिल अल्कोहोल. त्या इथिल अल्कोहोलची ट्रीटमेंट केली 95% H2SO4 at 443 Kelvin temperature. लास्ट इयरची रिएक्शन आहे 11th मध्ये. इथिल अल्कोहोल 95% H2SO4 at 443 Kelvin temperature. Ethyl alcohol is taken 95% H2SO4 443 Kelvin temperature. लास्ट इयरची आपली केमिकल रिएक्शन होती बघा. इथे हा OH आहे अल्फा कार्बनवर, बीटा कार्बनवरचा हायड्रोजन. OH फ्रॉम अल्फा कार्बन म्हणजे OH and H from beta carbon gets eliminated. You will get CH2 double bond CH2 along with loss of water. त्या लास्ट इयरच्या रिएक्शन्स आहेत, आठवण करून घ्या. म्हणजे इथे आम्ही H2SO4 ला डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून यूज केलेलं आहे. ओके. आता इथे दुसऱ्या या इनऑर्गॅनिक सेक्शन मध्ये आपण H2SO4 ला डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून कसा यूज करणार आहोत हे समजून घ्या. पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत C12 H22 O11. It is sugar, it is sucrose. When this sucrose is treated with concentrated H2SO4, just 11 H2O, there is a loss of water molecule along with 12 carbon atoms. Loss of water molecule along with 12 carbon atoms. थोडक्यात शुगर अंडरगोज डिहायड्रेशन प्रोड्युसिंग फ्री कार्बन. या प्रोसेसला म्हटलं जातं चारिंग ऑफ शुगर. आणि ही कशामुळे आहे? बिकॉज ऑफ डिहायड्रेटिंग टेंडन्सी ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. आता ह्याच्यानंतर पुढच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या आणखीन स्पेशल आहेत, जराशा वेगळ्या रिॲक्शन्स आहेत सल्फ्युरिक ऍसिडच्या. सल्फ्युरिक ऍसिड रिॲक्ट करतं त्याच्यापेक्षा जास्त व्होलाटाईल ऍसिडची सॉल्ट जी असतात त्याच्याबरोबर. म्हणजे आता सल्फ्युरिक ऍसिड तुझ्याकडे आहे, त्याची ट्रीटमेंट होऊ शकते NaCl सॉल्ट ऑफ NaOH अँड HCl, किंवा त्याची ट्रीटमेंट होऊ शकते KNO3 बरोबर सॉल्ट ऑफ KOH अँड HNO3, किंवा त्याची ट्रीटमेंट होऊ शकते CaF2 बरोबर सॉल्ट ऑफ कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड अँड HF. बरोबर आहे. या सगळ्यांबरोबर सल्फ्युरिक ऍसिड रिॲक्ट करतं अँड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaHSO4 प्लस ते जे काही ऍसिड आहे ना मोर व्होलाटाईल ऍसिड ते त्यातनं रिलीज होतं, बाजूला होतं. त्याच्यानंतर इथे तुला प्रॉडक्ट मिळणार आहे KHSO4 along with तुला ऍसिड तयार होऊन मिळेल HNO3 that is नायट्रिक ऍसिड. इथे तुला मिळणार आहे CaSO4 आणि CaSO4 बरोबर तुला ऍसिड मिळणार आहे HF. So this is about
सल्फ्युरिक ऍसिडची रिॲक्शन कुणाबरोबर? सॉल्ट्स बरोबर. कुठली सॉल्ट्स आहेत? सॉल्ट्स ऑफ ऍसिड्स विच आर मोर व्होलाटाईल दॅन सल्फ्युरिक ऍसिड. तर ह्या रिॲक्शन्स तुम्हाला इथे बघायला मिळालेल्या आहेत. रिॲक्शन लक्षात ठेवायलाच पाहिजे आहे. आता पुढे अगदी शेवटचा सेक्शन आला हा सल्फ्युरिक ऍसिडच्या रिॲक्शनचा लास्ट सेक्शन आला तुमच्याकडे. तो आहे म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड रिॲक्ट होऊ शकतं HBr बरोबर आणि सल्फ्युरिक ऍसिड रिॲक्ट होऊ शकतं HCl बरोबर. सॉरी, HCl बरोबर ते रिॲक्ट नाही होणार, HI बरोबर. H2SO4 बरोबर सल्फ्युरिक ऍसिड काय मिळवून देणार? ब्रोमीन तो बाजूला करेल अलॉंग विथ SO2 अँड 2 moles ऑफ वॉटर. आणि इथे परत आयोडीन तो रिलीज करेल अलॉंग विथ SO2 अँड 2 moles ऑफ वॉटर. तर HBr reacts with sulfuric acid, HI reacts with sulfuric acid. There is evolution of the separation of bromine and separation of iodine. HBr चं इथे ऑक्सिडेशन होतं, HI चं पण इथे ऑक्सिडेशन होतं. ऑक्सिडेशन होतं आणि तिथे तुम्हाला कोण प्रोडक्ट मिळतोय? फ्री आयोडीन अँड फ्री ब्रोमीन आर फॉर्म. इथे सगळ्या H2SO4 च्या सल्फ्युरिक ऍसिडच्या सगळ्या केमिकल प्रॉपर्टीज ज्या आपल्या सिलेबस मध्ये आहेत त्या आपण संपवलेल्या आहेत. आता सल्फ्युरिक ऍसिडचे युजेस, परत आपलं म्हणणं तेच आहे की युजेस खूपच आहेत सल्फ्युरिक ऍसिडचे. एक 2-3 मी जस्ट तुमच्या कानावरती घालते. टेक्स्टबुक मधले युजेस तुम्ही कलेक्ट करून वाचून घ्यायचे. काही वाटलं तर तुम्ही विचारू शकता. इम्पॉर्टंट इंडस्ट्रियल केमिकल आहे सल्फ्युरिक ऍसिड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट. अमोनियम सल्फेट किंवा सुपर फॉस्फेट हे फर्टिलायझर्स आहेत. In preparation of these fertilizers, sulfuric acid is used. Second, in manufacture of pigments, paints, dyestuffs, त्यांचे इंटरमिजिएट म्हणजे इन बिटवीन प्रोडक्ट्स जे असतात, रिॲक्टिव्हिटी ज्याची हाय असते ते प्रिपेअर करण्यासाठी तुम्ही यूज करता सल्फ्युरिक ऍसिड. आणि इन पेट्रोलियम रिफायनिंग तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड यूज करता. ठीक आहे, आता आपण थांबूया कारण सल्फ्युरिक ऍसिड हा पूर्ण सेक्शन आपला संपलेला आहे. म्हणजे तुमचा ग्रुप नंबर 16 हा सगळ्या प्रकारे संपला. ग्रुप नंबर 16 मध्ये 3 कंपाऊंड्स अभ्यासायची होती. एक होतं ओझोन, दुसरं होतं सल्फर डायऑक्साईड आणि तिसरं होतं सल्फ्युरिक ऍसिड. हा तिन्ही विषय इथे संपलेले आहेत. आता आपण अभ्यास करणार आहोत ग्रुप नंबर 17 मधल्या कंपाऊंड्सचा पुढच्या लेक्चरमध्ये, हा 6th लेक्चरमध्ये. ग्रुप नंबर 17 मध्ये आधी क्लोरीनचा तुला सगळा अभ्यास करायचा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. ते झाल्यानंतर HCl चा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, परत तेच सगळं. आणि मग अतिशय छोटा बीट राहतो नोबल गॅसेसचा, तो मी त्याच लेक्चरमध्ये मिक्स करून टाकेन. सो 6th लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. लेसन आपला पुढच्या लेक्चरमध्ये पहिल्या लेक्चरमध्ये संपलेला नाहीये. तुमच्या नोट्स तयार करा. मी रिटर्न नोट्स माझ्या आहेत, थिअरी नोट्स तुम्हाला वाटल्यास मी पाठवून देईन त्या. ठीक आहे, ओके, थांबू आपण.